آج سندھ پولیس یوم شہداء منا رہی ہے۔ ملک میں سرٹنلی امن و امان اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جان دینے والے یہ پولیس اہلکار ہمارے ہیرو ہیں، اور ان شہید جوانوں کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم شہداء پولیس بھی منایا جا رہا ہے۔ بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے شہداء، آپ کو پتہ یہ ہے، یہ ہماری قوم کا اثاثہ ہے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لیکن جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ بہت ہی تھینک لیس جاب ہے، بیکاز پبلک کے ایموشنز بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو شاید کوئی تعریف بھی ہو جائے، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے پولیس کو ہی نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اور سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں پولیس سے۔ اور ایٹ ٹائمز آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ حالت جنگ میں ہو، یہ لوگ تو مطلب they are a target 24/7 whenever they step out of the home۔ So ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ آج، اور ساتھ ہی ایس ایس پی سہائے عزیز ہیں who has been on our show before as well، تو آپ کو ویلکم بیک ہم کہیں گے۔ سب سے پہلے زبیر صاحب آپ ہی سے بات کریں گے، یہ جو ہم نے شروع میں بات کی ہے تھینک لیس جاب ہونے والی، ڈے ٹو ڈے بزنس میں جب آپ لوگ نکلتے ہیں، آپ کا کام ہے، گشت ہے، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی مشکل، ایک تھینک لیس قسم کی مطلب ہر کوئی آپ کو سسپیشن سے ہی دیکھ رہا ہے، بے شک وہ پبلک ہو یا کوئی اور ہو؟ ایبسلیوٹلی، اس بات میں بالکل اگری کروں گا۔ ایون میں ریسنٹلی شیئر کروں گا، جب ہمیں تھریٹس ملتے ہیں، بہت ہیوی تھریٹس آتے ہیں، سو وین وی کس آور سن اور ڈاٹر، تو ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری آخری ہوگی، کہ ہمیں پتہ نہیں واپس آنا پڑے نہیں آنا پڑے۔ ریسنٹلی ایک ہم نے شہادت کی لاش اٹھائی، ہی واز آن اے روٹین پیٹرولنگ تھا، پیٹرولنگ کر رہا تھا، ہی ہیڈ این انکاؤنٹر ان ساؤتھ، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہادت نوش کر گیا۔ تو انڈائریکٹلی اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ آج میں واپسی گھر نہیں جاؤں گا، میں کسی کو کندھوں پہ جاؤں گا۔ سو انڈائریکٹلی جب بھی ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ کوئی وار سچویشن تو ہے نہیں، مطلب ہم لٹرلی پیس ٹائمز میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ سہائے آپ کا بھی یہی ایکسپیرینس رہا ہے؟ اینڈ ان دیز ٹائمز آپ اپنا مورال کس طرح بلند رکھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تھینک لیس جاب ہے، اور اس میں جو الٹیمیٹ کوئی قربانی دے سکتا ہے وہ کیا دے سکتا ہے؟ وہ یہی دے سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی دے دے، اور ہمارے لیے تو وہ ایک دن ہوتا ہے کہ وہ شہید ہوا، نماز جنازہ ہوئی اور پھر اس کو دفن کیا گیا، لیکن اس کی فیملی کے لیے روزانہ کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، وہ فیملیز کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، جب آپ کے گھر کا مین مرد کمانے والا ہی چلا جائے۔ سندھ پولیس کے بہت زبردست پیکیجز ہیں جس کی مدد سے سندھ گورنمنٹ نے جو اپروو کیے ہیں، ہم لوگ شہداء کی فیملیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور شہداء ڈے سسٹم ان پلیس کے ہاں مطلب جو بھی انڈکٹ ہو رہا ہے اسے پتا ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا یا وہ زخمی ہو گیا تو اس کی کفالت، اس کی مدد کیسے کی جائے؟ جی بالکل، اس میں سسٹم بالکل ان پلیس ہے۔ ہمارا آئی جی آفس میں اے آئی جی ویلفیئر کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ شہداء کی فیملیز اور جو شہید ہوتے ہیں ان کی ویلفیئر کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ویلفیئر فوکل پرسن ہے۔ جو بھی ہمارا پولیس والا زخمی ہوتا ہے، وی ہیو اے اسٹینڈنگ ایس او پی کہ وہ زخمی کسی ایسے ویسے اسپتال میں نہیں جائے گا، he'll be taken directly to کراچیز ٹاپ موسٹ ہاسپٹلس، پرائیویٹ ہاسپٹلس میں لے کے جاتے ہیں، ان کے بلز جو ہیں وہ سندھ پولیس پے کرتی ہے جب وہ زخمی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شہید ہوتا ہے اسے 1 کروڑ روپیز جو ہے وہ کمپنسیشن دی جاتی ہے، فیملی کو 2 جابس دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کافی سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جیسے کہ شہداء پلاٹ اسکیم، جس میں شہید کی فیملی کو ایک پلاٹ بھی دینے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی انڈر پروسیس ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ ایک بچی کو اس کا باپ نہیں دے سکتے، ایک وائف کو نہیں دے سکتے، ماں کو بیٹا نہیں دے سکتے۔ سو اٹس ویری ہارٹ رینچنگ تھنگ ٹو سی۔ چیزوں سے انسان کی کمی تو پوری نہیں ہوتی۔ اچھا زبیر، آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے، بیکاز آپ کہہ رہے تھے کہ ہم روز گھر سے نکلتے ہیں تو لٹرلی ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہوگا۔ یو ہیو been a victim too۔ 2018 میں I remember correctly، رائیونڈ میں سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی۔ بلاسٹ ہوا تھا۔ بیسیکلی we were at the entry gate، اجتماع ہوتا ہے، hundreds and thousands of people there، تو آپ سیکیور کرتے ہیں۔ I was heading the department there، اس وقت میں اپنی انٹری پوائنٹ تھا وہ چیک کر رہے تھے، ہم سیکیورٹی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس انٹری پوائنٹ پہ ایک سوسائڈ بامبر کو روکا گیا تھا، بٹ سنس ہی واز اے سوسائڈ، وہ آیا ہی مرنے کی لینیت سے آیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو ادھر ہی بلاسٹ کر دیا، اینڈ وین ہی بلاسٹڈ تو اوبیسلی میرے ساتھ جو پورا کانوائے تھا، میرے 9 بندے تھے، وہ بندے شہید ہو گئے۔ میں وہاں تھا، آئی فلیو اوے، میں اڑتا ہوا گیا، ہیڈ اسپرنٹرز ان مائی اسٹمک، ان مائی لیگ، ون ان دا فیس ایز ویل۔ تو اوبیسلی میں تو انکانشیس، آئی اسٹیڈ 9 days in ICU and then 3 months on a bed۔
So I know how difficult it is. Yeah. I've When you seen come my back, do you come back stronger on duty? absolutely. How मैं do you come back is a better question. Stronger तो खैर बात की बात है, but how and why also? और फैमिली नहीं कहती कि अभी मतलब लिटरली मौत के मुंह से निकल रहे हो। फैमिली तो एब्सोल्युटली उनको थ्रू बहुत टफ टाइम होता है, बट यू स्टे स्ट्रांग। मतलब जब आप वापस आते हो तो यू नो कि द गॉड इज वन, जहाँ से वो निकालेगा वो वहाँ से निकाल देगा आपको। मतलब जिंदगी मौत, एवरी वन ऑफ देम एक्सपायर्ड, एवरी वन ऑफ देम रिसीव शहादत। वो अकेला मैं था और मेरा एक ड्राइवर था, हम बच गए थे। आई डोंट नो हाउ इज हैपेंड, नो आइडिया Because it was meant to be, क्या meant to be। तो जब आपको ये यकीन आ जाए ना तो यू स्टे स्ट्रांग विद इट एंड देन यू लिव विद इट। उसके बाद मैंने सवात सर्व किया। सवात वाज अ डेंजरस प्लेस अगेन, और फिर मैं कराची, आई हैव सीन एवरीथिंग। सो यस इट्स टफ, बट अल्लाह का शुक्र है हम फिर इसी से स्ट्रांग रहते हैं चीज़ों पे, इसी से हम आगे बढ़ते हैं, फिर आज से डेवलप करते हैं। अच्छा, आपने कहा सवात वाज आल्सो अ डेंजरस प्लेस एंड ऑफ कोर्स रायवन में तो खुद एक ब्लास्ट हो गया, कराची में तो आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सो आई एम वंडरिंग इफ देयर इज अ प्लेस व्हिच इज सेफर, कि आप कहीं वहाँ पोस्ट हो जाए तो आपको दिल को तसल्ली हो जाए कि यार ठीक होगा, नंबर वन। नंबर टू, कोई ऐसी पोस्ट्स भी होती हैं विद इन पुलिस जो कि, बिकॉज पुलिस इज ऑलवेज द टारगेट, मतलब कहीं भी चले जाएं तो लगता है पुलिस सबसे पहली लाइन ऑफ फायर में आएगी, तो कोई ऑप्शंस भी होती हैं कि कोई नॉट सो रिस्की पोस्टिंग्स भी हो? नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस तो वैसे ही थ्रेट पर है, पुलिस को हर वक्त थ्रेट्स हैं। हमारे काफ़ी, जैसे मैं अपना आपको तजर्बा बताती हूँ कि हमारा एक डिवीज़न है फॉरेनर सिक्योरिटी सेल, उनका काम है फॉरेनर्स को सिक्योरिटी देना, काउंसलेट्स को सिक्योरिटी देना। तब चाइनीज़ काउंसलेट पे जब अटैक हुआ तो वहाँ पे फॉरेनर सिक्योरिटी सेल के एक ASI अशरफ दाऊद वो शहीद हो गया, और दूसरा PC आमिर शहीद हुआ था, 2018 की बात है। PC आमिर की वाइफ वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, उसका बेटी 2 साल की थी और उसका बेटा हार्डली 40 डेज़ का था, और वो शहीद हो गया। फॉरेनर सिक्योरिटी सेल का एज सच मतलब कॉम्बैट एंटी टेररिज्म का काम नहीं है, फॉरेनर्स के साथ सिक्योरिटी देने का काम है, लेकिन वो शहीद हुए। इसी तरीके से जब मैं SSP वेस्ट थी तो ड्यूरिंग एन एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उसमें जो इंक्रोचर्स थे उन्होंने अपनी कार से हमारे एक सिपाही को टक्कर मारी, एंड ही वाज इन ICU इन कोमा फॉर 6 मंथ्स, और उसके बाद वो बेचारा शहीद हो गया। उसका भी एक बेटा था 6 साल का। तो इस तरह नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या नहीं होगा। जिस दिन मरना होता है उस दिन तो जाना होता है, जिस दिन देखिए आपकी असेसमेंट में, अब आप लोग, यू हैव बीन पोस्टेड एवरीवेयर, यू हैव रियली सीन, यू हैव बीन टारगेटेड एज वेल। कभी कभार आप खुद क्वेश्चन करते हैं कि वाई आर वी एज अ नेशन लाइक दैट, मतलब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में कोई इतना वायलेंट कैसे हो सकता है? आप लोगों की भी थेरेपी होती है कुछ आफ्टर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट? बल्कि ये मुझे आपसे ज़ुबैर साहब पूछना चाहिए, बिकॉज यू एक्चुअली थेरेपी एज इन फैमिली। हम डॉक्टर्स, ये अगर आप फैमिली में होंगे, जितने आप बिल्ट इन होंगे, जितने आपके फ्रेंड्स आपके साथ रहेंगे, उतना आप रीबिल्ड करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ पे, जो मैं तो एक ब्लास्ट के थ्रू गुजर चुका हूँ। बट द रिसेंट इवेंट जो KPO का अटैक था, उसमें भी हमने बार्ज इन किया। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। आपको पता है कुछ भी अंदर हो सकता है, बट यू बार्ज इन, अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स बार्ज्ड इन, ठीक है, एब्सोल्युटली, एंड दे टुक इट ऑन, एंड इनसाइड एक ब्लास्ट हुआ फिर से, और फिर से सारे उड़ते हुए गए, बट जस्ट स्टूड अप एंड दे फॉट अगेन, एंड दैट इज व्हाट गिव अस द विक्ट्री। वो स्ट्रेंथ जो आती है ना अंदर से, वो स्ट्रेंथ ही आपको मुश्किल होता है जब पर्टिकुलरली अभी रिसेंट हम इवेंट्स देखे हैं, आप जब कोई सियासतदान खड़े होकर कहता है कि फेंटा लगाओ पुलिस वालों को, और बलवाई ही हम कहेंगे, बहुत से आपको पता है ये रीसेंट इवेंट्स में हमारे यहाँ लोग जत्थों के जत्थे और हमले कर रहे हैं, अमलाक जला रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट आर दोज सिचुएशंस? इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू कि देखें, हम सब की ज़िंदगी में ना कोई ऐसा इंसान होता है जिस पे हमने सारा गुस्सा निकालना होता है। सबकी ज़िंदगी में होता है, गुस्सा आता है तो उसी के ऊपर आता है, किसी की भी गलती हो। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में फिर पुलिस का वो रोल होता है कि जिसको किसी पे भी गुस्सा हो ना, पंचिंग बैग होती है, पुलिस होती है। हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। हम इतने पुलिस के, सिंध पुलिस के मोर देन 2400 जो हैं वो शोधा हैं, उसके अलावा आए दिन कोई ना कोई मसला होता रहता है। पुलिस हमेशा फोर फ्रंट पर है। वी जस्ट नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पब्लिक। तो डेफिनेटली पंचिंग बैग तो है पुलिस, और तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वी आर यूज्ड टू ऑफ इट। और दूसरी आपने जो बात की ना कि मोरल कैसे अप होता है, तो
वी एज अ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान है साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। Right, that's very important. या दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और डेफिनेटली वी एज अ पुलिस लीडर्स हमें ये भी डायरेक्शंस आती हैं कि इफ़ यू फील कि समवन अंडर योर कमांड, इफ़ यू थिंक कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है या अंडर स्ट्रेस है तो और need help, हाँ, तो डेफिनेटली उसकी थेरेपी या कुछ उसकी तरफ इसको लेके जाना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया और बड़ा मुश्किल काम है आप लोगों का, लेकिन करते रहिए जो कर रहे हैं। ज़ुबैर नज़ीर साहब, सुहाय अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।